बेटा हुण आपां 6वीं क्लास का अध्याय 4 के अभ्यास 4.1 शुरू करन जा रहे हैं। बेटा बहुत ही सौखा चैप्टर है, ध्यान नाल समझण की कोशिश करनी है। सानू कहा जा रहा है कि सामने चित्र नूं वरतदे होए हेठ लिखियां दे नाम लिखो। आ तुहाडे सामने चित्र लिखा गया है, कहंदा है 5 बिंदु दसो इस चित्र के उत्ते 5 पॉइंट्स। तो पहले पार्ट का जो आंसर है बेटा ध्यान नाल देखना सारा ने कि 5 पॉइंट्स दसने ने। आपां सिर्फ तुहाडे सामने 5 पॉइंट, एक बी है, एक ओ है, एक ई है, एक डी है तो एक सी है। असीं इन्हां दे नाम लिखांगे तो किहड़े किहड़े ने, ओ कॉमा बी कॉमा सी कॉमा ई कॉमा डी। ये तुहाडे इस सवाल का आंसर है। सिंपल 5 पॉइंट्स असीं दस दिते ना। हुण अगला पार्ट है एक रेखा, अलाइन। बेटा रेखा ध्यान नाल समझना, रेखा की हुंदी है, किरण की हुंदी है तो रेखा खंड की हुंदा है। मैं तुहानूं दस्सण जा रहा ध्यान नाल देखियो। देखो बेटा साढ़े कोल 3 चीज़ां ने, एक रेखा जिसनूं इंग्लिश विच लाइन कहने हाँ, किरण जिसनूं इंग्लिश विच रे कहने हाँ, तो रेखा खंड जिसनूं लाइन सैगमेंट बोलते हैं। बेटा रेखा एक इस तरह की लाइन होंदी है जिहड़ी दोने पासियों तो वधाई जा सकती है। इधरों भी अगे वध रही है, देखो इधरों भी अगे वध रही है, दोने पासे एरो लगते हैं। एरो का मतलब होंदा है कि उन्होंने कितना मर्जी वधाया जा सकता है, चाहे सज्जे पासियों चाहे खब्बे पासियों। लेकिन किरण किरण बेटा इक्को पासियों वधाई जा सकती है। जे सज्जे पासों वधा रहे हो या एक पासे एरो लगाना बेटा, जे इधर एरो लग गया मतलब इधर नूं वध रही है, उधरों नहीं वधनी, उधर फिक्स है। जे इधर फिक्स करता है तो इधरों वध रही है, मतलब किरण सिर्फ इक्को ही पासियों वधदी है, रेखा दोने पासियों वधदी है तो रेखा खंड वधदी नहीं, ये फिक्स होंदी है बेटा। इत्थे कोई एरो नहीं लगता है। इस गल का ध्यान रखना है। रेखा खंड की जिहड़ी लेंथ है, जिहड़ी दूरी है, ये फिक्स होंदी है। ए तो लैके बी तक इन्नी ही दूरी रहेगी। किरण की फिक्स नहीं होंदी, एक पासे बिंदु फिक्स होंदा है, एक पासे तो वधाया जा सकता है, रेखा नूं कितों भी वधाया जा सकता है। हुण सानूं कहा जा रहा है कि कोई एक रेखा दसो इस डायग्राम विच है। रेखा मैं तुहानूं दस्सिया वो लाइन नूं कहा जाता है जिहड़ी दोने पासे एरो होण। तो तुसीं देखो इस लाइन दा थल्ले है नहीं एरो, इस लाइन दे थल्ले भी इधर बिंदु है। आ देखो एक लाइन जिहड़ी तुसीं देख रहे हो, इस लाइन के उपर भी एरो है तो हेठां भी एरो है। इस करके साडे कोल जिहड़ी एक रेखा है वो किहड़ी है, बी तो लैके डी तक है ना। तो जो भी तुसी रेखा लिखनी है तो उसको किस तरीके नाल लिखना है, इस गल का ध्यान रखियो। जिस तरह तुहानूं मैं दस्सिया है उस तरीके नाल ही लिखोगे। किवें मैं तुहानूं दस्सिया है बी डी तो तुसी लिख लिया, पर ये बी डी दे उपर तुसी इस रेखा का चिन्ह जरूर लगाना है, मतलब इसके दोनों पासे एरो लगाने ने ताकि सानू पता लग सके कि तुसी बी डी रेखा लिखी है। हुण अगला है 4 किरणां। बेटा हुण देखो ध्यान नाल, 4 किरणां दसन जा रहे हैं तुहानूं। किरणां मीनस रेज। हुण रेज का मैं तुहानूं की दस्सिया कि जिहड़ी एक पासों बंद ते एक पासों खुली होवे। देखो ध्यान नाल, ओ तो बी इधर खुली है ना, ओ तो बी तक देखो इस तरह है ना, ओ ते बंद है ते बी ते एरो लगा है, कॉमा ओ तो सी भी इदा ही है, ओ ते बंद है तो सी ते एरो लगा है, ठीक है ना। ओ तो ई देखो, ओ तो ई भी इदा ही होएगा तो ओ तो डी भी इदा ही है। तो तुसीं देख सकते हो मैं अपने 4 किरणां 4 रेज भी लिख दित्तियां ने। हुण है 5 लाइन सैगमेंट्स। बेटा रेखा खंड, हुण तुहानूं लाइन सैगमेंट्स बारे भी मैं दस्सिया है, जिहड़ी किते भी एरो ना लगा होवे, दोने पासे बंद होण। हुण ध्यान नाल देखना तुसीं, दोनों पासे बंद किहड़ियां ने, ओ तो ई तक देखो इधर भी बंद है इधर भी बंद है, ओ ई ऊपर तुसीं इदा लाइन लगानी है, कॉमा ओ तो बी तक देखो ना, ओ तो बी तक तुसीं ऊपर किरण दे विच भी लिखिया सी, लेकिन उसके ऊपर निशान देखो किरण दा सीगा, इसके ऊपर निशान है रेखा खंड दा। ये निशान ही सानूं दसदे ने कि असीं सही लिख रहे हाँ। फिर ओ तो सी तक देखो, ओ तो सी तक भी देखो रेखा खंड है ना। ओ बी ओ सी ओ डी देखो, ओ तो लेके डी तक भी तो हो सकती है, बिल्कुल सही। ते डी ते ई भी तो हो सकती है। इस तरह से 5 रेखा खंड लिखिया ने। बेटा ध्यान नाल समझना इस गल नूं, रेखा खंड बनाओगे तो उस रेखा खंड लिखते वेले ऊपर रेखा खंड बनानी है, किरण लिखोगे तो किरण बनानी है, रेखा लिखोगे तो रेखा बनानी है। इस गल का ध्यान रखना, नहीं तो नंबर नहीं मिलने। तो इस तरह साडा पहला सवाल खत्म हो गया। उम्मीद करना तुहानूं समझ आ गई होगी कि रेखा
ਦੋਨੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਨ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੇਖਾਖੰਡ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਫਿਕਸਡ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਭਵ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਬਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੇਮ ਦ ਲਾਈਨ ਗਿਵਨ ਇਨ ਆਲ ਪੋਸੀਬਲ ਵੇਜ਼ ਚੂਜ਼ਿੰਗ ਓਨਲੀ 2 letters ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਫਰੋਮ ਦਾ 4 ਗਿਵਨ। ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਨੇ ਰੇਖਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਆ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, A ਤੋਂ B ਤੱਕ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ A ਤੋਂ A ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਓ, A ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ, A B, ਫਿਰ A ਤੋਂ C, ਫਿਰ A ਤੋਂ D। ਹੁਣ A ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, B ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ, B ਤੋਂ C, B ਤੋਂ D, फिर C तो D। गल समझ लगी बेटा, ध्यान ਨਾਲ देखो। A नाल सारे बिंदु लिख लिए, इस तरीके नाल भी किया जा सकता है। एक होर सौखा तरीका दे दिया तुहानूं, देखो इस चीज़ को छड्डो, A बिंदु लिख लिया। हुण इस A बिंदु नाल सारे बिंदु लिख दो जिहड़े बच गए, A नूं छड्ड के B C D, A B A C A D। हुण B बिंदु लिख लिया। ਹੁਣ B ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਨਾਲ B ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨੇ ਬਿੰਦੂ ਲਿਖ ਦਿਓ, B A B C B D। ਹੁਣ C ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, C ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਿੰਨੇ ਬਿੰਦੂ ਲਿਖ ਲਓ, C A C B C D। ਹੁਣ D ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, D ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਬਿੰਦੂ ਲਿਖ ਦਿਓ, D A D B ਤੇ D C। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 ਦੇ 12 ਅਸੀਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਲਿਖ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੇਖਾ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੇਖਾ ਬਣਾਉਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਖਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਰੇਖਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ A ਬਿੰਦੂ ਲਿਖ ਕੇ ਉਸ A ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਤਿੰਨ ਬਿੰਦੂ ਲਿਖਣੇ ਨੇ, A B A C A D, ਫਿਰ B ਨਾਲ B A B C B D, C ਨਾਲ C A C B C D, D ਨਾਲ D A D B D C। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 12 ਰੇਖਾਵਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੋ। ਚਿੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਰੇਖਾਵਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦੂ E ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਰੇਖਾਵਾਂ ਲਾਈਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ E ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ E ਬਿੰਦੂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ E ਬਿੰਦੂ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਆਹ ਰੇਖਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਰੇਖਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲੀ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੇਖਾ ਦੇ ਤਾਂ E ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਟੋਟਲ 3 ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ E ਬਿੰਦੂ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ AE ਰੇਖਾ ਤੇ ਇੱਕ FE ਰੇਖਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, AE, FE, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਰੇਖਾ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੇਖਾ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਨ ਕੰਟੇਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ E, ਜਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ E ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ FE ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ AE ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, A ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੋਈ ਰੇਖਾ। ਹੁਣ A ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੋਈ ਰੇਖਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਦੇਖੋ ਆ A ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ A ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਰੇਖਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਆਹ ਰੇਖਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੇਖਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ AE। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, AE ਉੱਪਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਰੇਖਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। AE ਰੇਖਾ ਸਾਡੀ A ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਾਈਨ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ A। ਉਹ ਰੇਖਾ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਬਿੰਦੂ O ਸਥਿਤ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਰਾ, ਉਹ ਬਿੰਦੂ 3 ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੇਖਾ CO ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, CO ਰੇਖਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਰੇਖਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੀਜੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਾਟਵੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇ 2 ਜੋੜੇ ਬੇਟਾ। ਕਾਟਵੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੱਟਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ AE ਰੇਖਾ ਤੇ FE ਰੇਖਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੱਟਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਹੈ AE ਤੇ FE ਦਾ ਜੋੜਾ
ਤੇ AE ਤੇ CO ਦਾ ਜੋੜਾ। ਕਿੰਨੇ ਸੌਖੇ ਸਵਾਲ ਬੇਟਾ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਲਿਖਣੇ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਇਹ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਚੌਥੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਲਾਈਨਸ ਕੈਨ ਪਾਸਿਸ ਥਰੂ ਅ ਪੁਆਇੰਟ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਹਜੇ ਖਿੱਚ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਹਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲਾਈਨਾਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੇਖਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਣਗਿਣਤ, ਅਨੇਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਬੇਟਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਣਗਿਣਤ ਰੇਖਾਵਾਂ, ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਲਾਈਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਬਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਦੋ ਬਿੰਦੂ ਲਟਕਾ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਪਾਸ, ਦੋ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਅਨੇਕ, ਤੇ ਦੋ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੰਜਵਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਲਈ ਇੱਕ ਰਫ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਉਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮਾਂਕਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡਰਾ ਦਾ ਰਫ ਫਿਗਰ ਐਂਡ ਲੇਬਲ ਸੁਟੇਬਲੀ। ਬਿੰਦੂ PAB ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਰੇਖਾ ਬੇਟਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਐਰੋ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਐਰੋ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਐਰੋ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਰੇਖਾ AB ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿੰਦੂ P ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਥਿਤ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। देखो बेटा ਅਸੀਂ ਇੱਕ AB ਰੇਖਾ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਦੋਨੇ ਸਿਰਿਆਂ ਤੋਂ ਐਰੋ ਮਤਲਬ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੇਖਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਕ P ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਪਰ ਸਥਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ AB ਰੇਖਾ ਦੇ ਉੱਤੇ P ਬਿੰਦੂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਫ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ध्यान ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ बेटा, एक रेखा AB ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ P ਬਿੰਦੂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, XY ਅਤੇ PQ ਬਿੰਦੂ M ਤੇ ਕੱਟਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੋ ਰੇਖਾਵਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ XY ਤੇ ਇੱਕ PQ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, M ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਦੇਖੋ बेटा ਅਸੀਂ ਦੋ ਰੇਖਾਵਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ X ਤੇ Y, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ P ਤੇ Q। ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, XY ਰੇਖਾ ਖਿੱਚੋ ਤੇ PQ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚੋ, ਦੋਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੱਟਣਗੇ ਕਿਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ, M ਬਿੰਦੂ ਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, M ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਫ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੀ ਅਭਿਆਸ ਹੈ बेटा, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਭਾਗ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਰੇਖਾ L ਉੱਤੇ E ਅਤੇ F ਸਥਿਤ ਹਨ ਪਰੰਤੂ D ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਰੇਖਾ L ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਸ L ਦੇ ਉੱਤੇ E ਤੇ F ਤਾਂ ਹੋਣ ਪਰ D ਉਸ L ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। L ਕੰਟੇਨ E and F ਬਟ ਨॉट D। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ बेटा ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ L ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ E ਤੇ F ਬਿੰਦੂ, ਦੇਖੋ L ਉੱਤੇ E ਅਤੇ F ਬਿੰਦੂ ਸਥਿਤ ਕਰਾਤੇ ਨੇ ਪਰੰਤੂ D ਨਹੀਂ। D L ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਲਿਖ ਦਿਓ। देखो हो गया ना प्रूफ कि एक रेखा L है, उसके ऊपर E ਤੇ F दो बिंदु ने पर D नहीं है। सिंपल। चौथा भाग देखो, OP ਅਤੇ OQ ਬਿੰਦੂ O ਉੱਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। OP ਅਤੇ OQ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ XY ਤੇ PQ ਬਿੰਦੂ M ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਮਤਲਬ M ਨਾ XY ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਨਾ PQ ਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। OP ਅਤੇ OQ O ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਖੋ O ਬਿੰਦੂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ OP ਤੇ OQ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਬਿੰਦੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ बेटा ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ बेटा ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ O ਰੱਖਾਂਗੇ बेटा। OP, ਇਹ OP ਰੇਖਾ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ OQ, OP ਤੇ OQ ਰੇਖਾ ਬਿੰਦੂ O ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ बेटा ਸਾਡੀ ਅਭਿਆਸ 4.1 ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ बेटा ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ बेटा ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੀ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੋ ਹੋ ਸਕੇ बेटा। ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਸਕਣ।